নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাস 7 ৰ ইংলিছৰ ওমেন ইন দা স্পেস লেসনটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ আহাচন চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এ Where was Kalpana Chawla born? Kalpana Chawla ক'ত জন্ম হৈছিল Kalpana Chawla was born at Karnal in Haryana. Kalpana Chawla Haryanaৰ Karnal নামে ঠাইত জন্ম হৈছিল Where did Kalpana Chawla study? Kalpana Chawla ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল পঢ়িছিল Kalpana Chawla studied at Tegar Bal Niketan at Karnal and later at Punjab Engineering College in Chandigarh. Kalpana Chawla প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ Tegar Bal Niketanত পঢ়িছিলে Karnal নামে ঠাইত আৰু পিছলৈ তেওঁ Punjab Engineering College Chandigarhত পঢ়িছিলে What was Kalpana Chawla's dream? Kalpana Chawlaৰ সপোন কি আছিল? Flying in space was Kalpana Chawla's dream. মহাকাশত উৰাটো Kalpana Chawlaৰ সপোন আছিল। Number D. Why did she go to the United States of America? তেওঁ United States of America লৈ কিয় গৈছিল? She went to the United States of America so that she can become an astronaut and fulfill her dream of flying in the sky. Teo United States of America le goisile egoraki mohakash jatri hobo babe karon teo tat nijor hopunto akashot urar jitu hopun asile he hopunto jate pura koribo pare. Number E. What does NASA stand for? NASA শব্দটোৱে কি বুজাইছে ফুল ফর্ম কি NASA stands for National Aeronautics and Space Administration NASA ফুল ফর্মটো হৈছে National ৰাষ্ট্ৰীয় অন্তৰিক্ষ বৈমানিক কাৰ্যালয় বা সংস্থা Number F. How many times did Kalpana Chawla go into space? Kalpana Chawla kiman bar mohakasholoi goisil? Kalpana Chawla went into space 2 times. Kalpana Chawla dubar mohakasholoi goisil. Number G. How did Kalpana Chawla die? Kalpana Chawla kidore mittu hoisil? The space shuttle where Kalpana Chawla back to the earth broke up in flames and she died in that accident. Kalpana Chawla jikhon mohakashjanot mohakasholoi goisile aru hekhon pithibile ghuri ahote joli goisile aru he accidentut teo mittu hoisile. Number 2. In the lesson you read about some important dates and number. Lesson tu tumaloke kisuman প্ৰয়োজনীয় নাম্বাৰস আৰু ডেট পাইছা see whether you remember what each number stands for এই নাম্বাৰ বিলাক কি কাৰণতনো ইয়াত দিছে লেসনটো দিছে হেতু তোমালোকৰ মনত আছে নে চোৱাচোন ইয়াত কেইটামান দিছে 1961 কি কাৰণে হৈছে 2003 STS 87 STS 107 এইকিটা কি কাৰণে এই সংখ্যা কিটা দিছে নাম্বাৰ কিটা তাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ মনত আছে না চাবলৈ আৰু লিখিবলৈ কৈছে 1961 Kalpana Chawla was born Kalpana Chawlaৰ এইটো চনত জন্ম হৈছিল 2003 Kalpana Chawla was died 2003 Kalpana Chawlaৰ মৃত্যু হৈছিল STS 87 Kalpana Chawla went into space the first time by the Columbia space shuttle named STS 87 STS 87 নম্বৰ মহাকাশ যানখনতে Kalpana Chawla প্ৰথমবাৰ কলম্বিয়াৰ পৰা মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল STS 107 STS 107 was a space shuttle that broke up in flames on its way back to the earth STS 108 খন হৈছে এখন মহাকাশ যান যিখন পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত জ্বলি গৈছিল আৰু এক্সিডেন্টত হি ভাগি গৈছিল Number 3 দিছে make a poster of Kalpana Chawla Kalpana Chawlaৰ এখন পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছে for your science exhibition in the box below এই বক্সটো তোমাৰ
স্কুলৰ সায়েন্স এক্সিবিশনৰ বাবে কল্পনা চাওলা এখন পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছে ইনক্লুডিং হাৰ চাইল্ডহুড ইনফৰমেশ্যন তেওঁ শৈশৱৰ কিছুমান তথ্য তাত দিবলৈ কৈছে এণ্ড হাৰ ৱৰ্ক ডিটেইল ইন ইউৰ পোষ্টাৰ আৰু তেওঁ সেই পোষ্টাৰখনত তুমি তেওঁৰ শৈশৱৰ কথা আৰু তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰি এখন পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছে নাম্বাৰ 4ত তোমালোকক কিছুমান গ্ৰামাৰ দিছে ইয়াত দিছে ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ বিষয়ে প্ৰথমতে দিছে মানস said to Mayuri hello Mayuri have you completed the project on women in space ইয়াত মানসে ময়ূৰীক হেল্লো বুলি সম্বোধন জনাই পেলাই এটা প্ৰশ্ন সুধিছে আমি ইয়াত আগত কেনেকৈ সিম্পল এটা সেন্টেন্স ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ নিব লাগে আমি আগৰ লেসন মানে পাই আহিছো 6ত এতিয়া তোমালোকক দিছে ইয়াত যেতিয়া সম্বোধন ধৰি কাবাক কিবা এটা ক'লে তেতিয়া আমি এখিত কি লিখিম মানস said to Mayuri ইয়াত হেল্লো বুলি সম্বোধন কৰিছে তেতিয়া আমি এটো আৰম্ভ কৰিম এইদৰে মানস greeted Mayuri and asked her whether she had completed the project on women in space আৰু যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন খুধে তেতিয়া আমি তাক ask বুলি কলো ask বুলি কৈ আমি ইয়াত আগৰ যিদৰে ডেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াত ডেট ব্যৱহাৰ কৰা নাই লক্ষ্য কৰা ইয়াত whether ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত আমি if you ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো if বা whether যে কোনো এটা আমি কোৱেশ্চন যেতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচত কোৱেশ্চন এটা খুদু ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিতে ডেটৰ ঠাইত whether আৰু if ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এনেকৈ সম্বোধন কৰিলে তাৰ ঠাইত আমি এতিয়া আমি পালো ডাইৰেক্ট স্পীচত কোৱেশ্চন এটা যেতিয়া সোধা হয় তেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত ask ব্যৱহাৰ কৰো আৰু ডেটৰ ঠাইত whether বা if ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ তলতে ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কি তাৰ বিষয়ে আকৌ দি দিছে ডাইৰেক্ট স্পীচ হৈছে বক্তাজনে যেতিয়া কাৰোবাৰ আগত কথা এটা কয় তেতিয়া দ্বিতীয়জন বক্তাই সেই একেটা বাক্যকে সম্পূৰ্ণ একে ৰূপতে আন এজনক ক'লে হেতু হল ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু যদি শুনাজনে নিজৰ ভাষাত বেলেগ এজনৰ আগত কথাটো কয় তেতিয়া হেতু হৈছে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ইয়াত এটা বাক্য দিয়া আছে Mayuri said that she had read about it on the internet এটো তোমাক ইনডাইৰেক্ট স্পীচত দি থৈছে তোমালোকে ডাইৰেক্ট লৈ নিব লাগে ডাইৰেক্টত হ'ব Mayuri said কমা উদ্ধ কমা ষ্টাৰ্ট হৈছে I have read about it on the internet বিট দিছে in column A below are two sentences in direct speech in column B there are the matching sentence in the indirect speech are the sentences is column B correct if not rewrite them correctly in column C column A কেটামান তোমালোকক ডাইৰেক্ট স্পীচত সেন্টেন্স দি থৈছে আৰু তাৰ লগত মিলাই ইনডাইৰেক্ট স্পীচত বিট কেটামান দি থৈছে ইয়াৰে ডাইৰেক্ট স্পীচৰ বাক্যটো ইনডাইৰেক্টত দিয়া আছে যদি এই বাক্যকিটা ভুলকে দিয়া আছে তেতিয়া হলে তোমালোকক সিট শুদ্ধ কৰি লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমটো দিছে Mayuri said to Manas do you know what NASA is ইয়াত দিয়া আছে Mayuri said to Manas that does he know what NASA is ইয়াত এটো ভুল হৈ আছে আমি শুধৰাই লিখুছন চাও ইয়াত প্ৰথম ভুলটো হৈছে ইয়াত ডেট ব্যৱহাৰ নহয় যেহেতু ইয়াত কোৱেশ্চনটা সুধিছে গতিকে ইয়াত হ'ব if বা whether ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কোৱেশ্চন যেতিয়া সুধে এই said টো আমি said ব্যৱহাৰ নকৰো ask ব্যৱহাৰ কৰিম দ্বিতীয়তে ইয়াত do আছে do আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্যত হ'ব ইয়াত you হ'ব you লগতো does এনেও নবহে ইয়াত do টো ইয়াত নাইকিয়া হৈ যাব উঠি যাব আৰু is টো যেতিয়া past tenseত আছে ইয়াৰ ভিতৰৰ বাক্যটো আমি past লৈ যাব লাগিব গতিকে হ'ব no টো কি হৈ যাব new হৈ যাব আৰু you টো he হৈ যাব এটা এটাকে আমি ইয়াত হলাই যাম you টো he হ'ব no টো new হ'ব what NASA is টো কি হ'ব was হ'ব এতিয়া বাক্যটো হ'ব Mayuri asked Manas if he knew what NASA was এটো হৈছে শুদ্ধ বাক্য দ্বিতীয় সেন্টেন্সটো দিছে Manas said our country will always remember her ইয়াত কি হ'ব Manas said that our country would always remember her ইয়াতো এয়া উদ্ধকমা দিছে আমি উদ্ধকমা গিটা ইয়াত উঠাব লাগিব আমি শুদ্ধ কৰি
এটো যেটো কোৱেশ্চন কৰা বাক্য নহয় গতিকে said to said আছে কমা কেটাৰ ঠাইত আমি that ব্যৱহাৰ কৰিছো our to pronoun to আমি সদায় চেঞ্জ কৰো our to চেঞ্জ হৈছে there হৈছে country will আছে will to past tense ত would দিব লাগিব always remember her Manas said that their country would always remember her ইয়াৰ পিছতে আছে now fill in the blanks with suitable form of verbs ভাৰ্বৰ শুদ্ধ ৰূপটো বহুৱাই ইয়াৰ fill up the blanks কৰিবলৈ দিছে খালিঠাইখিনি পুৰাই দিবলৈ কৈছে ইয়াত পুৰাই থৈছে বেলেগে কোনোবাই কিতাপখনত ময়ূৰী dress Manas on her way to school ব্ৰেকেটত দিছে meet s form লগাবলৈ কৈছে আমি আগত পাই আহিছে s কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় ভাৰ্বত যেতিয়া simple present tense হত subject to third person singular number হ'ব তেতিয়া তাৰ ভাৰ্বটোৰ লগত s এটা ব্যৱহাৰ হয় ময়ূৰী যেহেতু এজনী ছোৱালী singular number আৰু third person সেইকাৰণে তাত meetৰ লগত s এটা ব্যৱহাৰ হৈছে meet ভাৰ্বটোৰ লগত আমি s ব্যৱহাৰ কৰিছো ময়ূৰী meets ইয়াৰ পিছতে দিছে I am sure she dash flying in space past form of love lover past form to ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে lover past form হৈছে loved ed I am sure she loved ed লাগিছে এটো ভুল হৈ আছে ইয়াত এটো তোমালকে ইগনোৰ কৰিবা মই লিখি থৈছো দি দিম ইয়াৰ পিছতে আছে it has dressed to the sky ইয়াত past participle form to লিখিবলৈ কৈছে fly past participle form flight ইয়াৰ পিছতে আছে dash to space was Kalpana's dream ইয়াত flight ing ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে মই লিখি থৈছো চাওচোন হা ময়ূৰী দ্বিতীয়টো হৈছে I am sure she loved ed লাগিছে তৃতীয়টো she has flight আৰু 4 নম্বৰত আছে flying fly লগত 5 নম্বৰত ইয়াত তোমালোকৰ ভাৰ্বৰ ফৰ্ম ভিটাৰ বিষয়ে বুজাই দিছে ভাৰ্বৰ ইয়াত 5টা ফৰ্ম বুজাই দিছে বেস ফৰ্ম টু লুক হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে s কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় হেতু দিছে past form ing continuous tense আৰু past বা passive এটোৰ ওপৰত বেলেগ এটা ভিডিও পিছত দিম এতিয়া বেছি দীঘল হৈ যাব নাম্বাৰ 7 ইয়াত তোমালোকক ইংলিছত কথা পতাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি তুলিবৰ বাবে দিছে have you heard অৰ্থাৎ তোমালোকে শুনিবলৈ কেতিয়াবা পাইছানে বা তুমি জানানে এইদৰে have you heard শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে কথোপকথন আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছে লগৰ এজনৰ লগত উদাহৰণ স্বৰূপে have you heard that Aryabhatta was India's first satellite Aryabhatta যে ইন্ডিয়াৰ প্ৰথম স্যাটেলাইট বা উপগ্ৰহ হেতু বিষয়ে তুমি জানানে বা শুনিছানে তা তুমি উত্তৰ দিছা যদি না জানা no I have not আৰু যদি জানা yes I have ঠিক হেদৰে পিছত আৰু দুটামান দিছে have you heard that Kalpana was এনেকে মই দি থৈছো চাই লবা বাৰু এদে দিছে আৰু উত্তৰত তোমালোকে কেনেকৈ উত্তৰ দিবা যদি জানা yes I have যদি না জানা no I have not চাওচোন হা have you heard that Kalpana 1 was the India's first weather satellite named after her এটো আমি have you heard দি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো সুধিছো সৰি ইয়াত কোৱেশ্চন মাৰ্ক হ'ব এদৰে আৰু তেতিয়া আমি উত্তৰটো দিম কি yes I have দ্বিতীয়টো কৈছে have you heard about Sally Ride who was the first American woman go into space ইয়াতো কোৱেশ্চন মাৰ্ক হ'ব yes I have বা যদি নাই শুনা I have not তৃতীয়তে হ'ব have you heard about Columbia Space Shuttle STS-87 yes I have যদি নাই শুনা no I have not এইদৰে দিব লাগিব ইয়াতো এটো কোৱেশ্চন মাৰ্ক হ'ব নাম্বাৰ 8 ইয়াত তোমালোকৰ এই বক্সটোত কিছুমান ওয়াৰ্ড দিছে প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাবৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাবৰ বাবে তোমালোকক অৰ্থাৎ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স বনাবৰ কাৰণে কিছুমান ওয়াৰ্ড আছে হেবিলাক দিছে খেলিমেলি গৈ তোমালোকক ইয়াত বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে এটো হৈছে হোৱাট এবিলাক WH কোৱেশ্চন বুলি কয় WHAT হোৱাট when how where why একেটা মই তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ লগতে এটা সেন্টেন্স কৰি দিছো তোমালোকে চাই থবা হোৱাট
What is your name? When do you go to school? Where are you going? Why are you laughing? How are you? ইয়াত এদৰে WH শব্দ ওয়ার্ড ব্যৱহাৰ কৰি কোৱেশ্চন বনাইছে এবিলাক তোমালোকৰ হোৱাট মানে ইয়াত অৰ্থ কি বুজাইছে when মানে কেতিয়া where মানে ক'ত why মানে কিয় how মানে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ইয়াত তোমালোকৰ কিছুমান ওয়াৰ্ড দি থৈছে এই ওয়াৰ্ড বিলাকৰ প্ৰথম লেটাৰটো যদি অতৰাই দিও তাৰ পিছৰ লেটাৰটোৱে অন্য এটা অৰ্থ বুজা ওয়াৰ্ড বুজাব তেনেকৈ গুটে গিটাৰে আছে এটো ফ্লাইট দিছে এফ টো অতৰাই দিলে তাৰ দ্বিতীয়টো হ'ব লাইট ইয়াত সেন্ড আছে এস টো অতৰাই দিলে পিছৰটো হ'ব এন্ড স্পেস আছে আৰু এস টো অতৰাই দিলে হ'ব পেজ এদৰে গুটে গিটাৰে একটা এটা ওয়াৰ্ড হ'ব send and space craft raft no now they are here ইয়াত কেইটামান তোমালোককো কৰিবলৈ দিছে ইয়াত কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকক তেনেকুৱা ওয়াৰ্ড কেইটামান চাওচোন when ইয়াৰ w টো অতৰাই দিলো হ'ব hen remove r টো অতৰাই দিছো হৈছে move about out what head pair air number 10 ইয়াত এটা ওয়াৰ্ড দিছে এই ওয়াৰ্ডৰ পৰা ওয়াৰ্ডত থকা লেটাৰ খিনিয়ে আৰু কিমানটা ওয়াৰ্ড আমি বনাব পাৰিম বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে because cab cab case b use cause sub b cube as c ইমানে আছিল লেসন টু কোৱেশ্চন আনসাৰ যদি তোমালোকে ভাল পাইছা লেসন টু কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি তেতিয়া হলে আৰু পিছৰ ভিডিও বিলাক পাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ